Bismillahir Rahmanir Rahim. So in the last class, we have studied about electric intensity, right? Actually, I think last class. So what was electric intensity? Electric field intensity, actually. This is the force exerted by a charge on an unit positive charge, right? Let us revise it a little bit. Let us say we have a 10 coulomb charge here, and we know that it has a certain electric field around it. And at any point, if I keep a +1 coulomb charge, then the amount of force that it will act between them, it is the electric field intensity of that point. Now we know that electric field intensity, it changes from point to point, right? If I keep at this point, then as the distance is more, the force will be less. If you remember, E had an equation like this, E equal to F by Q. So we know that for 1 coulomb, when Q is equal to 1 coulomb, E becomes equal to F. That means electric field intensity is a force, okay? But condition is on unit positive charge, right? On 1 coulomb, +1 coulomb charge. Acha. Now, as the force changes with the distance, right? It varies with the distance. So as a result, we can say that if electric field intensity, it is also changing with the distance. So it is not homogeneous, right? I hope you know what homogeneous means. Homogeneous means, let us say you have a glass of water and you put some amount of sugar to it, okay? You just poured a spoon of sugar, but you did not mix it yet. So the sugar will be deposited at the bottom of the glass, right? So what will happen if you check whether the solution is homogeneous or not? You will find that the solution is not homogeneous. Why? Because the density of the water at the top will be less, but the density of the water at the bottom, it will be higher because it has now got some sugar, right? Some sugar has started dissolving into the water, right or wrong? So as a result, the density will be less at the bottom and the density will be higher at the bottom and less at the top, right? But when you mix it, the whole amount of sugar has been dissolved into the water. So what you will see, you taste a drop of water from the top, it is sweet. You taste a drop of water from the bottom, it is sweet. That means the density is equal now. Now it has become homogeneous. So whenever throughout the area, if you find something equal in all place, then you can say that this is a homogeneous. Correct or not? Right? But if some property is not same throughout the field or throughout the area or throughout the volume, then you can say that this is not homogeneous. So why I'm explaining this? What is the purpose of this homogeneous here? Because our concept of electric field intensity says that it is not homogeneous throughout the electric field. From point to point, it varies. The closer, the more electric field intensity, and the farther, the lesser electric field intensity, right? Okay, now let me mention one thing also. Sometimes in the question, they will ask you, find out the electric field. Now you will feel that electric field, it is basically an area. How to find it out? How to find the area? Actually, electric field means electric field intensity. Sometimes in the question, they will not write the intensity, this word, okay? So sometimes they will ask you that they will give you that this charge is there, okay? So at this point, find the electric field. So at that point, you have been asked to find the electric field intensity. So from now on, whenever during the problem, if I mention electric field, you have to understand that it is electric field intensity. Clear? Okay. Okay or not? Okay. Acha. So now we can see that electric field intensity, it is not homogeneous, but in our question, I have written a question here where I need an electric field which is homogeneous. So to get a homogeneous electric field, what is the arrangement that I need to imagine?
Inshallah, we are going to learn that. Okay. See, we can actually think an arrangement like this. We can think of an arrangement like this. Okay, then you know what will happen? In between, definitely there will be electric field, right? But that electric field, we can consider that it is homogeneous. You see, for each positive charge, there is negative charge. So whenever they will talk about an homogeneous electric field, we will think of an arrangement something like this, okay? Because here at all the point, we can consider that the electric field intensity is same. So as they have told us to find out the intensity of an electric field, so we know that from point to point it varies. But if they are asking about only one electric field intensity value, that means this is the electric field intensity for the whole field, okay? So that means this intensity is same all over the place, right? So we can think of arrangement something like this. Now what they've told us, a ball of 0.02 kg mass is charged with 10 to the power minus 4 coulomb. Okay, so we have a ball for which we know m is equal to 0.02 and it is charged with 10 to the minus 4 coulomb. Okay, now it is kept in an electric field. What should be the intensity of the electric field to keep the ball static? So we will place the ball somewhere here. I don't know where I have to keep it. Okay, so let us say I have kept it here, and as a result, what is happening? The ball has to be static. Now think about it in this way. This is our electric field. Okay, see, my bottom hand represents this one and my top hand represents the negative charges. Okay, so in between I have kept a ball. Now normally what is supposed to happen? The ball is supposed to fall down, but I do not want the ball to fall down. I want the ball to remain static. Is that possible? Goes against your common sense, right? I guess it's possible যদি দোনো সাইড থেকে সমানভাবে ব্যালেন্স করা হয়। Exactly, right? এদিকে দেখো, বেসিক্যালি আমরা যখন একটা বলকে কোথাও রাখবো, এটা নিচের দিকে পড়ে যাবে। কেন এটা নিচের দিকে পড়ে যাবে? ডিউ টু দ্য গ্র্যাভিটি, ডিউ টু ইটস ওয়েট। ওয়েট ইজ ইকুয়াল টু W is equal to m into g. mg, right? So the force that is acting downward is mg. Now if I want the ball to be static, I do not want the ball to fall, so I have to apply an equal amount of force in the upward direction to balance this weight, correct or not? To balance the gravity. Yeah. So let us think about that. I need to apply a force in the upward direction. So it seems like the equation has to be like this: F equal to mg. This is the condition when I can say that yes, the ball will be static, it will not fall down. Okay, so now F equal to we actually don't have much of information, right? We know that F equal to C q1 q2 divided by r square. So now the thing is, we know only one charge, 10 to the power minus 4 coulomb. We do not know about the other one. Also, we do not know at what distance we need to keep or at what distance they have kept. I don't know. Okay, so finding out the force using this equation is not actually possible. Do we have another equation to find out the force? E equal to F by Q, that one. Then from here, F equal to QE. Now this one we are going to use. Now there is another indication in the question that this is the equation of force that you need to use, not this one, because you have been asked to find out the intensity. In this equation, Yeah, can you see field the intensity. intensity? In this equation, you do No. not see the intensity. But in this equation, F equal to Q, you see the intensity, right? So let us put the expression for F over here. So E will become mg divided by Q. So M is 0.02 into 9.8 divided by 10 to the power minus 4.
So can you do the calculation and let me know what should be the intensity of this electric field to keep the ball static? I will not let the ball fall. See, চিন্তা করলে কিন্তু ইন্টারেস্টিং যে মাঝখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাঝখানে একটা বলকে আমরা ছেড়ে দিব এবং দেখবো যে বলটা পড়তেছে না। একটা ম্যাজিকের মতো মনে হয় না? ম্যাজিশিয়ানরা অনেক সময় এরকম ম্যাজিক করে না, যে দুই হাতের মাঝখানে একটা জিনিসকে স্ট্যাটিক করে রাখে। তোমরা আবার অনেকে জিজ্ঞেস করবা, স্যার ওরা কি তাইলে এভাবে করে? আমি আসলে জানি না কিভাবে করে, বাট আমরাও চাইলে এরকম চিন্তা করে এটা করতে পারি, তাই না? ওদের ট্রিক্স জানা ছাড়াই। কত আসে এটা? আমি করতে পারবো 1960 1960 190. and the unit of intensity is Newton per coulomb. So this should be the electric field. See, I'm not saying intensity anymore. This should be the electric field. Okay, 1960 Newton Yeah. per coulomb. That means at every point, no matter which point you take, at every point, if you keep 1 coulomb charge on the charge, this amount of force will be exerted. 1960 Newton force will be exerted per coulomb, means on 1 coulomb. Now, if you might ask that, yes, sir, if you keep 2 coulomb, then this force will be doubled, because for 1 coulomb it is this one. So for 2 coulomb, the force will be doubled. For 3 coulomb, the force will be tripled. So we know, we can find it out for any amount of coulomb, what amount of force it will be exerted, right? So is the concept clear? জি স্যার। Yes. Okay. So before moving on to the next topic, inshallah, we will talk about one more mathematical problem that is related to electric field intensity. In the question, sometimes they might play mind games with you, actually word games, okay? Because stating the problem in different way, the target of doing this is actually asking you to find out different things, okay? So you need to know that what are the type of question that you might be asked from this intensity topic, okay? So inshallah, I will show you now. Okay, let us say we have a 5 coulomb charge plus 5 coulomb charge, and then we have a minus 3 coulomb charge. Now we need to keep a 8 coulomb charge somewhere. Okay, we need to keep this 8 coulomb charge somewhere, so that the questions are: number 1, the magnitude of intensity, the magnitudes of intensities actually, intensities are equal. Okay, then number 2, we need to find the point where the intensity will be equal. Intensities, actually there are 2 intensities, right? Will be equal. And then they might ask you that find out the point where the resultant intensity is 0. So inshallah, we will discuss about these 3 type of problem, that in which case what we need to do, or what do they mean, okay? So you can see that the magnitudes of intensity are equal, and intensity, it is a vector quantity or a scalar quantity. কি বলেন স্যার? Intensity, it is a scalar quantity or vector quantity? Vector quantity. Definitely it is a vector quantity, because we saw that intensity is equal to force, right? So force is a vector Yeah. quantity. Definitely intensity is also a vector quantity. That means intensity has both magnitude and direction.
Now, whenever they are talking about the magnitudes of intensity are equal, that time we do not need to think about direction. We need to only take care of the magnitude. We have to find out where the magnitude will be equal. Okay. Then whenever they are saying the intensities will be equal, they are not mentioning that only the magnitude. They are saying intensity will be equal. Can you guess? Not only the magnitude has to be equal, but also the direction has to be equal now. Direction has to be in the same direction. Clear? So whenever we are mentioning, let me write it in this way. What do they mean? Only magnitude equal. Here we will consider magnitude equal, direction same. Then only we can say that both the intensities are equal. Like we will have two intensity here, right? E1 and E2. In the first case, only the magnitude has to be equal. But in the second case, this one has to be satisfied. Magnitude equal first, but the direction has to be same also. Okay? Remember, same direction হইতে হবে। Opposite direction হইলে no, এটা হবে না। তো সেকেন্ডটার জন্য আমাদের কি হইতে হবে? Direction same হইতে হবে। But থার্ডটার জন্য কি? Resultant intensity 0. আমরা জানি resultant intensity 0 হইতে হইলে magnitude first equal হইতে হবে। Magnitude equal, but now the direction. What about the direction? Opposite. Yes, the Opposite. direction has to be opposite, because only if the directions are opposite, then there is chance of balancing each other. Resultant intensity 0 means they has to balance each other completely. Okay, so if they are not in the opposite direction, then they cannot balance each other, right? So এই তিনটা কোশ্চেন যখন দিবে তোমাকে কোশ্চেন পড়েই বুঝতে হবে তিনটার মধ্যে থেকে কোনটা তোমাকে বের করতে বলতেছে। তো এখানে শুধু আমরা প্রত্যেকটাই সলভ করবো ইনশাআল্লাহ। এখন দেখো আমরা কখন কোন ক্ষেত্রে কি করি। তো শুরুতে আমি যেটা তোমাদেরকে বলছি, আমরা অ্যানালাইসিস করে ফেলবো। শুরুতে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমরা অ্যানালাইসিস করে ফেলবো যে কোন এরিয়াটাতে এই ঘটনাটা ঘটা পসিবল। দেখো তো, ম্যাগনিটিউড অফ ইন্টেন্সিটি ইকুয়াল, ম্যাগনিটিউড অফ ইন্টেন্সিটি ইকুয়াল। তো তাইলে খেয়াল করো, ম্যাগনিটিউড অফ ইন্টেন্সিটি মানে কি? ফোর্স। তো আমরা ফোর্স কোথায় ইকুয়াল হবে সেটা আগে চিন্তা করি, ডিরেকশনের কথা এখন বাদ দাও। ফোর্স কোথায় কোথায় ইকুয়াল হইতে পারে? এখন খেয়াল করো, এই যে 5 কুলম চার্জ, মনে করো 8 কুলমকে আমি এটার কাছাকাছি রিপ্লেস করলাম। তাইলে দেখো তো 5 কুলম এন্ড -3 কুলম, মাইনাসটা আপাতত আমরা ভুলে যাই, যেহেতু ডিরেকশন এখানে ম্যাটার করে না, অ্যাট্রাকশন রিপালশনের কোনো কথা আসবে না, আমরা শুধু ফোর্সের ম্যাগনিটিউড নিয়ে কথা বলবো। তো তাইলে 5 কুলম 8 কুলমের উপরে যে ফোর্সটা দিবে সেটা 3 কুলম যে ফোর্সটা দিবে সেটা থেকে বেশি হবে না? কারণ 5 কুলম অলরেডি বেশি, সো অলরেডি বেশি ফোর্স দিচ্ছিল, আবার ওর কাছাকাছি বসাইছো, তো তাইলে তো 5 কুলমের ফোর্সটা এমনিতেই বেশি হয়ে গেল, 3 কুলমের ফোর্সটা কম। এখন মনে করো এই চার্জটাকে আমি আস্তে আস্তে 5 কুলম থেকে দূরে এবং 3 কুলম থেকে কাছে নেওয়া শুরু করলাম। কি হবে? 5 কুলম যে ফোর্সটা দিচ্ছিল সেই ফোর্সটা এখন কমা শুরু করবে, এবং 3 কুলম যে ফোর্সটা দিচ্ছে সেটা এখন বাড়া শুরু করবে। আজান দিচ্ছে এখন। ওকে, সো তাহলে কি বললাম যে 8 কুলম চার্জটাকে যদি ধীরে ধীরে আমরা 3 কুলমের দিকে নেওয়া শুরু করি, তাহলে কি হবে? 5 কুলম যে ফোর্সটা দিচ্ছিল যেটা বড় ছিল সেটা কমা শুরু করবে, এবং 3 কুলম যে ফোর্সটা দিচ্ছিল সেটা আগে ছোট ছিল সেটা এখন বাড়া শুরু করবে, কারণ 3 কুলমের কাছে যাচ্ছে, ফোর্সটা বাড়বে না। এন্ড বাড়তে বাড়তে देयर इज আ পসিবিলিটি যে মাঝখানে এরকম একটা পয়েন্ট আমরা পাবো যেই পয়েন্টে ফোর্স দুটো ইকুয়াল হবে, রাইট? জি। তো তাইলে জি। মাঝখানের এরিয়াটা আমরা কনসিডারেশনে রাখবো। ওকে, গুড, কনসিডারেশনে রাখবো। এখন খেয়াল করো, এই যে এই সাইডের আর এই সাইডে বাইরে আরো দুইটা এরিয়া আছে না, সেই দুইটা এরিয়াকে কনসিডারেশনে রাখা যাবে সেটা আমরা এখন দেখবো, ঠিক আছে? তো খেয়াল করো, আমরা জানি যেহেতু এটা বাইরে যদি রাখতে হয়, তাইলে 3 কুলম্বের বাইরে যদি রাখি, তাইলে সেটা 5 কুলম থেকে দূরে 3 কুলম থেকে কাছে, সেটা হইলেই তো অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি কি ইন্টেন্সিটি দুইটা ইকুয়াল হওয়া সম্ভব, ঠিক কিনা? মাঝখানের ক্ষেত্রে যে পয়েন্টটাতে আমরা পাবো, মনে করো মাঝখানে একটা পয়েন্টে আমরা পাইছি যে ইন্টেন্সিটি ইকুয়াল, এইখানে ইন্টেন্সিটি E1 ইজ ইকুয়াল টু E2, ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল, কিন্তু মাঝখানের ক্ষেত্রে কি হবে? ইন্টেন্সিটি দোনোটা একই দিকে অ্যাপ্লাই হবে,
ঠিক কিনা, রাইট? মাঝখানে যে পয়েন্টটাতে আমরা ইন্টেন্সিটি ইকুয়াল পাবো সেখানে দোনোটা ইন্টেন্সিটি একই দিকে, বিকজ এটা এটাকে রিপেল করবে ওইদিকে, আবার এটা এটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে ওইদিকে, দোনোটা একই দিকে, কিন্তু ডিরেকশন আমরা চিন্তা করতেছি না। আবার এই দিকে যখন আমরা আরেকটা পয়েন্টে ইন্টেন্সিটি ইকুয়াল পাবো, আচ্ছা এই পয়েন্টে যে ইন্টেন্সিটি ইকুয়াল পাবো সেটা কি বুঝতে পারো? আমরা কিন্তু অলরেডি গতদিন এরকম একটা প্রবলেম সলভ করে আসছি, মনে আছে? রেজাল্টেন্ট ফোর্স কোথায় জিরো হবে সেটা বের করছিলাম, এবং সেটা জি। সবসময় এই যে বাইরে যখনই হবে তখন যেটা চার্জ ছোট সেটার দিকে বাইরে হবে, বিকজ আমাকে ওইটার কাছে রাখতে হবে, আর যেটা বড় চার্জ সেটা থেকে দূরে রাখতে হবে, তখনই শুধুমাত্র ফোর্স গুলো ব্যালেন্স হওয়ার চান্স আছে। এই কথাটা যদি কারো কনফিউশন থাকে আমাকে এখনই বলো। না, বুঝছি না। এটা কতদিনই করছি আমরা, সো এটা জানার কথা। তো তাইলে এখানেও একটা পয়েন্ট থাকবে যেখানে কিনা E1 ইকুয়াল টু E2 হবে, কিন্তু এখানে ইন্টেন্সিটির ডাইরেকশনটা কোন দিকে হবে? একটা ডাইরেকশন হবে এদিকে আর একটা ডাইরেকশন হবে এদিকে। এবার দেখো তো এই দিকে এটা হওয়া কি কখনো পসিবল? আমরা জানি এখানে যখন রাখবো, হ্যাঁ ইন্টেন্সিটি একটা রিপেল করবে এদিকে আর একটা অ্যাট্রাক্ট করবে এদিকে, কিন্তু এই যে রিপেল করবে এই ফোর্সটা অনেক অনেক বেশি হবে, অনেক বেশি হবে, এবং 3 কুলম্ব একটা ছোট হবে। কেন? দুইটা কারণ। ফার্স্ট অফ অল 5 কুলম্ব এটা বড়, তো এই কারণে এই ফোর্সটা বড়। 3 কুলম্ব যেহেতু ছোট তো এটা ফোর্সটা ছোট। আবার তুমি 5 কুলম্বেরই কাছে রাখছো, তো 5 কুলম্ব যে ফোর্সটা দিবে সেটা আরো অনেক বড় হয়ে যাবে। তো তাইলে 3 কুলম্ব থেকে যেহেতু দূরে এটা ছোট হয়ে যাবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট এখানে তুমি অপোজিট ডাইরেকশনে কিন্তু পাবা ঠিকই, কিন্তু ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল এইখানে জীবনেও পাবা না। আমাদের এখানে যে তিনটা কন্ডিশন, তিনটা কন্ডিশনে এই ব্যাপারটা অন্তত কমন, ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল, ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল, ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল, তিনটা বিষয়ের জন্য এটা কমন না। তার মানে শুরুতেই আমরা এই জিনিসগুলো, এখন আমি হয়তো অনেক ডিটেইলসে ডিসকাস করে তোমাদেরকে বলতেছি, অনেক টাইম লাগতেছে, বাট তোমরা যখন বাসায় প্র্যাকটিস করবা তোমরা নিজেরাই বুঝে যাবা যে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কোথায় কোথায় ঘটতে পারে। ছোট যে চার্জ সেটার দিকে বাইরে অথবা ওদের মাঝখানে, এই দুই জায়গার মধ্যে ঘটনাটা ঘটবে। বড় চার্জের বাইরের দিকে কখনো ঘটনাটা ঘটবে না। এটা শর্টকাট হিসেবে তোমরা মনে রাখতে পারো একটা টেকনিক, যে বড় চার্জ যেখানে সেটার বাইরের দিকে আসলে এই ঘটনাগুলো ঘটবে না। ঠিক আছে, তো এগুলা এভাবে শর্টকাট হিসেবে মনে রাখতে পারো। আচ্ছা, তো তাইলে এই এরিয়াটা টোটালি বাদ, এটা আউট অফ কনসিডারেশন, কারণ আমাদের ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল হইতে হবে, তাই না? তো ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল এই এরিয়াতে কখনোই হওয়া সম্ভব না, সো এই এরিয়া আউট অফ কনসিডারেশন। আচ্ছা, এবার আমরা যেহেতু ওই এরিয়া অ্যানালাইসিসটা করে ফেলছি, এবার আমাদের বুঝতে খুবই ইজি হবে। ঠিক আছে, তো ফার্স্টে আমরা দেখো ম্যাগনিটিউডস অফ ইন্টেন্সিটি আর ইকুয়াল, এখানে ডাইরেকশন ইম্পর্টেন্ট না। এইখানের জন্য তুমি দুইটা আনসার পাবা, একটা আনসার আসবে এদের মাঝখানের একটা পয়েন্টের জন্য, আবার আরেকটা আনসার আসবে এদের বাইরে ওই 3 কুলম্বের বাইরের দিকের একটা জন্য, বিকজ এই দোনোটা ক্ষেত্রেই তোমার ইন্টেন্সিটির ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল। ডাইরেকশনের কথা যেহেতু চিন্তা করতে বলে না, সো ডাইরেকশন একই দিকে না উল্টা দিকে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না। কিন্তু সেকেন্ডটাতে যখন আসবো, দেখো তো এখানে যে দুইটা আনসার আসবে সেই দুইটা আনসারের মধ্যে একটা হবে এখানে মাঝখানের আনসার, আর একটা আনসার যেটা বলবে 3 কুলম্বের ওই দিকের বাইরের আনসার। কারেক্ট? রাইট? দুইটা আনসার পাবো। জি। তো সেকেন্ডটাতে যখন দোনোটাই আমরা একসেপ্ট করব, 1 এর জন্য আমরা দোনোটা আনসারই একসেপ্ট করব, কিন্তু নাম্বার 2 এর জন্য দা ইন্টেন্সিটি যখন ইকুয়াল হইতে হবে বলছে, ম্যাগনিটিউড তো ইকুয়াল হইতে হবে, আবার ডাইরেকশনও সেম হইতে হবে। তাইলে বলো তো এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা আমরা বাদ দিয়ে দিতে হবে, তখন কোনটা একসেপ্ট করবো? এটাকে যদি নাম্বার 1 আর এটাকে যদি নাম্বার 2 ধরি, কোন পয়েন্টের আনসারটা একসেপ্ট করবো আমরা তখন নাম্বার 2 এর জন্য? 1 কে। নাম্বার 1 এরটা। ভেরি গুড, কারণ এখানে ইন্টেন্সিটি একদম শুধু ম্যাগনিটিউডে ইকুয়াল না, ডাইরেকশনও ইকুয়াল। তো এই কারণে নাম্বার 2 এর জন্য আমরা এই দিকের যে আনসারটা আসবে সেটাকে একসেপ্ট করব। ঠিক আছে, আমি সলিউশনের আগে তোমাদের মেন্টালি প্রিপেয়ার করে নিচ্ছি। তারপরে রেজাল্টেন্ট ইন্টেন্সিটি যেখানে 0, সেটাও কিন্তু আসলে এখানে রেজাল্টেন্ট ইন্টেন্সিটির জন্য ফার্স্ট অফ অল ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল হইতে হবে, কিন্তু আমরা জানি একটু আগে এখানে লিখছিলাম যে ডাইরেকশন অপোজিট হইতে হবে। তো এবার বলো 1 আর 2 এর মধ্যে কোনটা হবে 3 এর জন্য আনসার? 2 নাম্বারটা। 2 নাম্বার আনসার হবে। তার মানে কি জানো, আমরা 1টা যখন সলভ করব তখন ওখানে যে দুইটা আনসার পাবো, সিম্পলি ওই দুইটার মধ্যে একটা হবে 2 এর আনসার এবং বাকি আরেকটা হবে 3 এর আনসার। এই বিষয়টার সাথে কি তোমরা সবাই একমত? তোমরা এগ্রি করো আমার সাথে এটা? জি। ওকে, তো তাইলে আমাদের কাজ অলমোস্ট হয়ে গেছে, তো এবার আমরা করে ফেলি। তো ফার্স্ট এটার জন্য আমরা জানি আমাদেরকে করতে হবে E1 ইকুয়াল টু E2।
তো তাইলে তোমাদেরকে বলছি যে যখনই এখন থেকে আমরা এগুলা করব, ওই যে -3 বা +3 এইগুলো আমরা কনসিডার করব না, আমরা শুধু ভ্যালু গুলা বসাবো, ঠিক আছে? ডিরেকশন আমরা পরে আলাদা মেনশন করে দিব। তো এখানে এটা কি হবে? এটা হচ্ছে কি জানো, f1 বাই q1, আর এটা হবে f2 বাই q2। তো তাইলে এখানে খেয়াল করো, f1টা কি হবে? c, এখানে আমি একটু বলে দিই, তাইলে এখানে এটাকে q1 ধরতেছি আর এটাকে q2 ধরতেছি। হ্যাঁ, আর এই 8 কুলম যেটাকে বসাইতে হবে সেটাকে মনে করো আমরা q3। তো তাইলে এখানে f1 এর ক্ষেত্রে হবে q1 আর q3 এর মধ্যে, বিকজ 8 কুলমকে যখন বসাবা 5 আর 8 কুলমের মধ্যে এটা ফোর্স আমরা চিন্তা করব, ঠিক আছে? তো তাইলে q1 q3 ডিভাইডেড বাই, ও আচ্ছা কোন পয়েন্টে নিচ্ছি সেটা তো আমরা বলি নাই। মনে করো এই পয়েন্টের জন্য এটা 3 থেকে ডিস্টেন্সটা আমরা ধরলাম x, আর এদের মাঝখানে টোটাল ডিস্টেন্সটা আমরা ধরে নিই, যেটা আসলে কোশ্চেনে দেয়া থাকবে, ধরার কিছু না, এটা কোশ্চেনের মধ্যে দেয়া থাকবে, ঠিক আছে? এখন যেহেতু আমি তোমাদেরকে আগে বলি নাই, তো এখন বলে দিচ্ছি যে মাঝখানে ডিস্টেন্সটা 10 কুলম ধরছি। তোমরা মেবি দেখতেছো না, বাট মুখে বলে দিচ্ছি, সো আই গেস ক্লিয়ার। তো ঠিক আছে, এখানে তাইলে 5 কুলম থেকে এইটার ডিস্টেন্স কত হবে? এটা যদি x হয় আর টোটালটা 10 হয়, এটা কত হবে দেখি বলো তো? 10 - x হবে না? -x, জি। 10 - x হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই q1 ইকুয়াল টু, এদিকে কি হবে? c ইনটু, এবার এটা হবে কি q2 আর q3 এর মধ্যে, q3 কে যখন এখানে বসাবো q2 q3 এর মধ্যে এই অ্যাকশনটা q2 q3 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার, ওই q2 থেকে তো x ডিস্টেন্সে, তাই না? ডিভাইডেড বাই হবে কি q2। তাইলে এবার খেয়াল করো q1 কাটাকাটি, আর এদিকে q2 কাটাকাটি, আবার বোথ সাইড থেকে c আর c কাটাকাটি চলে যায়। তাইলে মূলত কি থাকে? q3 মানে হচ্ছে 8 ডিভাইডেড বাই 10 - x হোল স্কয়ার। ওহো সরি, আমরা এখানে মিস্টেক করে ফেলছি। এটা আসলে বোথ কোন চার্জের উপরে দিচ্ছে সেই চার্জটা বসবে, q3 এর উপরে চার্জ ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে না, q3 বসবে এখানে। আমরা জানি না যে 8 কুলম বসাইলে, তো 8 কুলম্বের জন্য চার্জ যদি 10 ফোর্স যদি 10 নিউটন হয়, তাহলে 1 কুলম্বের জন্য যেটা সেটা 10/8। তো এই যে 8 কুলমটা যেটা বসাই, মানে 10 নিউটন বাই 8 কুলম, f ডিভাইডেড বাই q, এই কিউটা হচ্ছে বেসিক্যালি যেটাকে আমরা বসাবো সেটা। তো এখানে q3 হবে, এই জিনিসটা আমি একটু এখানে মিস্টেক করে ফেলছি, তো আমি এখন এটা ঠিক করে দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, তো এখানে এটা কি হবে? q1, এটা q3, যেটার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করব সেটা। ওকে, প্লিজ মনে রাখিও, এখানে আমি এটা একটু ভুল বলে ফেলছি। ওকে, তো তাইলে q3 আর q3 কাটা যাবে, এখানেও q3 কাটা যাবে। তো তাইলে এখানে থাকবে কি q1 কোনটা? 5 ডিভাইডেড বাই, এদিকে থাকবে q2টা কত? 3 -3 লিখে ফেলিও না, কারণ আমরা ডিরেকশনটা এখানে ইয়ে করতেছি না। আচ্ছা, তো এখানে ডিভাইড বাই x স্কয়ার। তো তাইলে এখন এখানে কত আসবে? আমরা এটা ওই জানি যে রুট ওভার করা যাবে না, আমরা এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করব ইনশাআল্লাহ। তো তাইলে এখানে কি হবে? 5 × x স্কয়ার, 5x স্কয়ার, আর দেন 3 ইনটু, এটাকে ফার্স্টে আমার কি করতে হবে? a - b হোল স্কয়ারের ফর্মুলাতে ভাঙতে হবে। a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার, এটার সাথে এবার আমরা 3 মাল্টিপ্লাই করব। তো তাইলে 3 × 100, 300, 3 ইনটু এটা 60, দেন এটা 3x স্কয়ার। তো 3x স্কয়ার কে যদি এদিকে আনি, 5x স্কয়ার মাইনাস 3x স্কয়ার হয়ে যাবে 2x স্কয়ার, minus 60 it will become plus 60, minus 300, sorry, plus 300 it will become minus 300. So this one can be solved using the calculator, right? তোমাদেরকে ক্যালকুলেটরে এটা সলভ করানো শেখানো হয়েছে। তো তাইলে তোমরা সেখানে থেকে এটা ডাইরেক্ট সলভ করে ফেলবা। মোডে যাবা, 5 চাপবা, ওখানে 3 নাম্বার। তো প্রথমে আছে 2, তারপরে আছে 60, দেন আছে -300। তো তাইলে এখান থেকে একটা আনসার আমি পাচ্ছি 4.36, একটা আনসার যেটা দেখা যাচ্ছে এখানে x এর একটা ভ্যালু 4.36, তারপর আরেকটা ভ্যালু হচ্ছে -34.36। ওকে, মিটার এবং মিটার। তো এই যে এখানে এই আজকে কিন্তু আমরা কোনো আনসারই আসলে ফেলে দিব না। কেন ফেলে দিব না?
কারণ আমাদেরকে বলছে ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল হইতে হবে। আমরা জানি ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল হবে 4.36, মানে এটা থেকে 4.36 এদিকে যেদিকে আমরা এক্স ধরছি সেটার ভ্যালু যদি পজিটিভ আসে তার মানে 4.36 এদিকে বোঝাচ্ছে। আর -34.36 এইটা দ্বারা বোঝাচ্ছে ওই যে এটা থেকে 3 কুলম থেকে বাইরের দিকে একটা ডিস্টেন্স আমরা ধরছি যে বাইরেও একটা পয়েন্টে আমরা পাবো, সেটা কত 3 কুলম থেকে 34.36 রাইটে। কি বলতেছি বুঝতে পারছো? তো তাইলে 1 এর জন্য এই দোনোটাই হবে আনসার, এই দোনোটা পয়েন্টে আমার ইন্টেন্সিটি ইকুয়াল হবে। কিন্তু আনসার লেখার সময় অবশ্যই কেয়ারফুলি লিখতে হবে। কিভাবে লিখবা? আমরা লিখবো কি 4.36 মিটার টু দা লেফট অফ -3 কুলম চার্জ and 34.36 meter from the 3 coulomb charge to the right. At these 2 points the intensity will be equal. তো তাইলে লেফট আর রাইট দিয়ে মেনশন করে দিতে হবে। বিষয়টা কি ক্লিয়ার যে দোনোটাই আমরা আনসারে কিভাবে মেনশন করব? তবে আনসারে যেহেতু আমরা লেফট আর জি। রাইট বলে দিচ্ছি ও তখন কিন্তু এখানে মাইনাসটা দেওয়া যাবে না, প্লিজ এগুলো একটু কেয়ারফুল থাকিও। আমরা আনসারের মধ্যে বলে দিচ্ছি 4.36 মিটার, প্রথমে লিখে নিবা ফ্রম 3 কুলম। আমি একটু লাইনটা লিখে দিলে মনে হয় ভালো হবে। ফ্রম আমরা এক্স এর ভ্যালু বের করছি তাই না? তো এক্সটা কি 3 কুলম থেকে ডিস্টেন্স, তো এই কারণে ফ্রম 3 কুলম এটা লিখতে হবে। ফ্রম -3 কুলম 4.36 মিটার টু দ্য লেফট and 34.36 মিটার টু দ্য রাইট। এই যে দুইটা পয়েন্ট পাইছি না, at these 2 points the intensity will be equal to each other. বিষয়টা কি ক্লিয়ার? less than 1 মিনিট আমি একটু ফাস্ট বলে শেষ করে দিই। এখন এখানের মধ্যে যেখানে বলবে ইন্টেন্সিটি উইল বি ইকুয়াল, ইন্টেন্সিটি ইকুয়াল হবে এই পয়েন্টে এবং এটা আমরা পাই 4.36 মিটার। তাইলে বি এর আমাদের আনসার হবে 4.36, আর যেখানে রেজাল্টেন্ট ইন্টেন্সিটি 0 সেখানে যেহেতু ডিরেকশন অপোজিট হতে হবে সেটা হয় এই পয়েন্টে, তো সেটা হবে কি এই যে 34.36 মিটার টু দ্য রাইট অফ the -3 coulomb charge. Is it clear? জি স্যার, ক্লিয়ার। Yes, sir. এগুলা বাসায় ভালো মতো একটু স্টাডি করবা, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা পরবর্তী টপিকে চলে যাব। স্যার Okay. একটা স্ক্রিনশট নিব একটু সাইডে।